سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، جرمنی میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ بڑے ہی افسوسناک واقعات سامنے آ رہے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر۔ وہاں جو سوشل میڈیا بتا رہی ہے، یہ بچیاں ہیں 14 سال، 16 سال، 13 سال، 12 سال بچے بھی ہیں، لیکن زیادہ بچیاں ہیں۔ ان کے جو اغوا کے کیس ہیں ان میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور ایسی ایسی واردات ڈالی جاتی ہے کہ میں نے کہا پروگرام میں آپ کو بتائیں تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ کس طرح کے حالات آہستہ آہستہ جرمنی جیسے سیف ملک، اور لوگوں کے بچے ملتے نہیں، بچیاں ملتی نہیں، کہاں پہ ان کو لے جاتے ہیں، یورپ کے کن ممالک میں لے جاتے ہیں، کس طرح ان کا استعمال کرتے ہیں، کیا حالات ہوتے ہیں۔ اچھا، ایسے حالات بنے ہوئے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں بچی اٹھا لی جاتی۔ کل میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے جناب دکھایا کہ یہ جو وین نہیں ہوتی، بند وین، اس میں اگر دیکھتی ہے کہیں پہ کوئی 14 15 سال کی بچی ہے اور وہ جا رہی ہے، اس کو اٹھا کے اس کے اندر پھینکا اور لے کے چلے گئے۔ یہ حالات ہوئے ہیں، اور اتنی تصویریں اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنے خوفناک منظر ہیں۔ پھر ابھی ایک اور جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کالے وہ گون سے ہوتے ہیں، وہ پہن کے سر سے پاؤں تک وہ نکلتے ہیں شام کے وقت، رات کے وقت، کو سردیوں کے دن ہیں، چھوٹے دن ہیں، جلدی اندھیرا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس طرح بچیوں اور بچوں کو اغوا کرتے۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ کئی جگہ پہ تو ایسی چیزیں دیکھنے کو آئی کہ کیمرے نے جو بعد میں CCTV کے ذریعے پتہ چلا کہ اگر کسی بچی پہ حملہ ہونے بھی لگا تو آگے سے وہ بھاگتی نہیں، دوڑتی نہیں۔ ایک کیس میرے نظر سے گزرا، وہ گاڑی رکی، اس میں سے 2 بندے نکل رہے ہیں اور وہ لڑکی ہے، وہ ایک ایک قدم ایسے آرام سے پیچھے اٹھا رہی، انہوں نے اٹھا کے گاڑی میں پھینکی اور پھر وہ لے گئے۔ پھر زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، جو غلط کام ہے وہ پھر ہوتے ہیں وہاں پہ، ویڈیو بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہ جرائم پیشہ افراد جو ہے ان کو پولیس کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ابھی تک جرمن پولیس بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئی۔ کئی بچیاں گھروں سے ویسے ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، وہ چلی جاتی ہیں، چلو وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، مگر یہ جو معاملات ہیں اس میں کبھی بھی کوئی کسی کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو وہاں پہ خاموشی نہیں، بھاگنا چاہیے، دوڑنا چاہیے۔ جیسے ہی آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی گاڑی وہاں پہ رک رہی ہے، جیسے ہی آپ دیکھیں وہاں پہ پھر کئی ایسی چیزیں دیکھنے آئی ہے، موبائل فون پکڑا ہوا ہے، اس سے لگی ہوئی ہے ماں، اس میں مگن ہے، وہاں سے بچہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بھی ایک بڑی پریشانی کی بات ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہم اتنے بزی ہو گئے ہیں، موبائل پکڑا ہوتا ہے، کوئی دیوار کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، کوئی کسی جگہ گر رہا ہے، کوئی اڑ رہا ہے، اٹھ رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ ایسی غفلت جو ہوتی ہے بعد میں ماں باپ کے لیے ٹھیک ٹھاک مشکل پیدا کر دیتی ہے۔ پھر یہ بھی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بچے اسکول گئے واپس ہی نہیں آئے۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اب وہ والے حالات نہیں رہے، اپنے بچوں کو گھروں میں یہ چیزیں بتانی چاہیے آپ کو۔ 14 سال کی بچی ٹھیک ٹھاک سمجھدار ہوتی ہے کہ آپ کو اس طرح کوئی بھی چیز نظر آئے یا ایسا بندہ نظر آئے تو وہاں سے دوڑنے کی کوشش کرے۔ پھر گھروں میں جو بڑے بڑے فلیٹ بنے ہوئے ہیں، جو بلڈنگیں ہیں، اس کے باہر کھڑے رہتے ہیں جرائم پیشہ افراد۔ جیسے بچی یا بچہ اسے گھر میں داخل ہوا تو وہیں سے اس کو کیچ کرتے، وہیں پہ کوئی نہ کوئی ایسی گیم ڈالتے کہ اس کو لے جاتے۔ پھر گھروں کے دروازے جو ہے وہ کھول دیتے ہیں آپ لوگ فوری طور، کھڑکی سے دیکھے، کسی طرح پہلے سیف دیکھے۔ گھروں میں کیمرے آج کل آپ موبائل میں وہ سسٹم لگا سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بچوں کو اجازت نہیں ہونی چاہیے دروازہ کھولنے کی، اندر سے لاک رکھے، چابی اوپر رکھے، اور جب تک آپ انکوائری نہ کر لیں، اچھی طرح دروازہ نہ کھول لیں، وہاں سے ہی بچے غائب ہوتے، وہاں سے ہی بچیاں اٹھا کے لے جاتے۔ مختلف جرائم پیشہ افرادوں نے اپنی اپنی گیم ڈالی ہوئی ہے، اور وہ اسی مار پہ نکلتے ہیں۔ میں پچھلے دن دیکھ رہا تھا پاکستان میں 200 روپے کے لیے بچہ اٹھا لیا جاتا، وہ اٹھا کے بچے آگے دے دیتے ہیں، وہ پھر ان کو ظاہر جس طرح استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ جنسی زیادتی کا شکار ہوتے اس طرح پھر بچے ان کو بنایا جاتا ہے۔ اور پھر پاکستان جیسے حالات جو ہیں ان میں وہاں پہ اضافہ، غربت، افلاس بڑی زیادہ ہے،
बच्चे घरों से ही भाग जाते हैं, बच्चियां घरों से भाग जाती हैं, और जैसे वो घरों से भागती हैं, बाहर ऐसे लोग जो इस चक्कर में होते हैं, खिड़की लगा के बैठे होते हैं कि कोई ना कोई शिकार काबू आए, उनके हत्थे चढ़ जाते, वो फिर ले जाते हैं, खुद पहले उनको जिनसी जाति का निशाना बनाते हैं, फिर उन्हें बेच देते हैं आगे। तो दुकानदारी खुली हुई है। और ये जो बच्चियां जर्मनी में इतनी बड़ी तादाद में गायब हो रही, मुझे तो हैरानगी है कि ये सब कुछ होने के बावजूद लोगों को क्यों सबक हासिल नहीं होता। सोशल मीडिया पे भी खबरें आ रही हैं, वैसे भी न्यूज़ चैनल भी बता रहे हैं कि फलां जगह से 14 साल की फलां बच्ची की जो है उसको उठा लिया गया, फलां शहर से उसको उठा लिया गया, बर्लिन, हम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट, म्यूनचन, कोई शहर भी महफूज नहीं। और पुलिस वहाँ पे क्या करे? अब अकेले पुलिस का काम नहीं है इसमें, मैं आपको बताऊँ, या माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि कभी भी अपने बच्चों को अकेला ना भेजे, बच्चियों को ना भेजे, उनको वक़्त दे, उनको छोड़ के फिर जवान लड़कियाँ ले जाते हैं यहाँ पे उठा के, 14 साल की तो बाद की बात, जवान लड़की उठाई ले गए और कहीं न कहीं जाके जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। ज़्यादा तो ये होता है मार देते हैं, फिर कई बच के आ जाती हैं, वो फिर आके बताते हैं। चाहे दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है, डीएनए है, दूसरे टेस्ट है, लेकिन आपके साथ जो वाक़या हुआ वो तो नहीं बोलने वाला। वो तो हो गया ना, वो पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए वो तो बात की प्रॉब्लम। फिर ये इश्तिहारात जो दिए जाते हैं उनसे लोग फ़ायदा उठाते हैं, वो भी गलत तरीके के साथ। कोई आपने एड्रेस दे दिया, वहाँ पे आ गए, क्योंकि जिसने जुर्म करना वो कोई ना कोई तरीका बाज़ार ढूँढ के बैठा होता है, वो उसी हिसाब से अपने दिमाग से चल रहा होता है, वो उसी हिसाब से गेम डालने के चक्कर में होता है। तो ये जनाब आपको इस प्रोग्राम में बताने का मकसद है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, अच्छा, पुलिस वाली वर्दी पहन लेते हैं, ये पोस्ट वाली वर्दी पहन लेते हैं ऐसे लोग, और वो अ, फिर डीएचएल की वर्दी पहन ली, किसी ने कोई पहन ली, लोग उनको ढूंढते रहते हैं, वो कपड़े शपड़े उतार के जो बच्चा बुच्चे या बच्ची उठानी होती लेके बाद में कपड़े तब्दील किए वो। पुलिस क्या करे वहाँ? तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं कि ये जर्मन बच्चियों के साथ वाक़यात पेश आए, हमारी बच्चियाँ भी हैं, पाकिस्तानी माँ बाप को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपका कोई जर्मनों के साथ तल्लक है, उनको भी बताएं कि ये कई लोग हैं वो न्यूज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते, उनको टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ पे बेशुमार ऐसी दुनिया है जिनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। ये हमारा चैनल है, क्या जितने लोग भी देखते हैं वो कहते हैं जनाब हमें अब पता चलता है कि क्या दुनिया में हो रहा है। हम जब ये आपके प्रोग्राम देखते हैं, तफसील से सुनते हैं, फिर पता चलता है। तो हम तो टू द पॉइंट बात करते हैं, जो भी बात होती इसमें ना अपने चैनल की मशहूरी की हमें फ़िक्र होती है, हमें तो फ़िक्र होती है कि हालात क्या जा रहे हैं। तो जनाब अपने बच्चों पे नज़र रखें, उन्हें अकेला ना छोड़े, चाहे वो बच्ची है या बच्चा है। अगर किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश आ गया तो आप समझें बाद में सारी ज़िंदगी जो बेसुकूनी की ज़िंदगी है उससे मेरा हाल जो गुज़रेगा वही जानता है। आम बंदे को इसकी समझ नहीं आएगी, आम बंदे को इस चीज़ के हालात का पता नहीं चलेगा। प्रोग्राम में काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं, लालच दिए जाते हैं बच्चों को। फिर उन्होंने एक टेस्ट किए है मुख्तलिफ, ये बच्चा उठाया किसी ने, टीवी चैनल वाले ने, लोगों को दिलचस्पी नहीं। मैंने देखा 10 लोग हैं तो एक को फ़िक्र होगी कि ये बच्चा उठा के भागे, वो भी कोई औरत होगी, माँ होगी, उसको एहसास होगा, वो पीछे भागेगी उसकी हेल्प करने की। देखिए वो एक फ़र्ज़ी होता है। इसी से भी आप हिसाब लगाएँ कि अगर कोई ऐसा वक़्त देखे कि आपको महसूस हो यहाँ पे कोई ऐसा काम हो रहा है तो उसकी मदद करें, शोर डालें। कम से कम शोर तो आप डाल सकते हैं ना, और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो चोर होता है, जो इस तरह का बंदा होता है, उसके दिल में खौफ होता है, वो भाग दौड़ जाता है, वो बच्चा बच जाता है या बच्ची बच जाती है, और बच्ची भी किसी के ऊपर हमला हो तो उसे भी शोर डालना चाहिए, और इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करना चाहिए, आखिरी दम तक लड़ना चाहिए उनको भी। और अपने बच्चों को थोड़ा बहुत आपको ये चीज़ें जो है वो घरों में तरबियत के तौर पर ही बतानी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और